ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆପଣ। बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित प्रत्येक को पुनर्बार मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। शुभुची मो ये आ परमेश्वर महत नाम धन्यवाद हो। प्रभु आम को अनुग्रह करी आज नूतन प्रभात देखा आसु आम से महान परमेश्वर गौरव महिमा प्रकाश कर समस्त पृथ्वी गौरव आ प्रकाश करुचे। कीट पतंग प्रति प्रभात उठी से रब द्वारा परमेश्वर गौरव वर्णना करती। आसु आम मैंने आज सुंदर सुजोग पाइछु प्रभुकर गौरव महिमा करने आम गीत माध्यम प्रभुकर गौरव करवा। हे शांति आधार तब छंद चरणे नमोचु प्रभु हे। तब छंद चरणे नमोचु प्रभु हे। उभा होई तब दुआर उभा होई तब दुआर। हे शांति आधार तब छंद चरणे नमोचु प्रभु हे। तब छंद चरणे नमोचु प्रभु हे। उभा होई तब दुआर उभा होई तब दुआर। हे शांति आधार हे प्रभु तुम्हें केड़े महान स्वर्ग वाहिनी जागधीन। हे प्रभु तुम्हें केड़े महान स्वर्ग वाहिनी जागधीन। गगन पवन सागर तरंग गगन पवन सागर तरंग आदेश माने जहार आदेश माने जहार। हे शांति आधार तब छंद चरणे नमोचु प्रभु हे। तब छंद चरणे नमोचु प्रभु हे। उभा होई तब दुआर उभा होई तब दुआर। हे शांति आधार जुग जुग धरी तुमे समान मिले सबुठारे तुमरी संधान। जुग जुग धरी तुमे महान मिले सबुठारे तुमरी संधान। तुमरी अनादि अनंत नाम रे तुमरी अनादि अनंत नाम रे प्रकृति तोले झंकार प्रकृति तोले झंकार। हे शांति आधार तब छंद चरणे नमोचु प्रभु हे। तब छंद चरणे नमोचु प्रभु हे। उभा होई तब दुआर उभा होई तब दुआर। हे शांति आधार धर्म मिहिर तुमे जग ज्योति
বিনাশিছ যিশু তুমি আমার ধর্ম মিহির তুমি জগজ্যোতি বিনাশিছ যিশু তুমি আমার তোমারি আলোকে আলোকিত কর তুমরি আলোকে আলোকিত কর ଆମେ ତବ ପରିଚାର ଆମେ ତବ ପରିଚାର হে শান্তি আধার তব ছন্দা চরণে নমোছু প্রভু হে তব ছন্দা চরণে নমোছু প্রভু হে উভা হই তব দুয়ার উভা হই তব দুয়ার হে শান্তি আধার ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅତି ପବିତ୍ର ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଭୟଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ତୁମରି ଦୁଆରେ କରିବାକୁ ତବ ଆରାଧନା ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ତୁମରି ଦୁଆରେ କରିବାକୁ ତବ ଆରାଧନା ମନର ସରାଗୀ আশার আবেগে মনর সরাগি আশার আবেগে ঝাই দব কৃষিয় ঝরণা আসিছু প্রভু গো তুমরি দুয়ারে କରିବାକୁ তব আরাধনা আসিছু প্রভু গো ତୁମରି ଦୁଆରେ କରିବାକୁ ତବ ଆରାଧନା ଏ ଶୁଷ୍କ ପରାଣେ ନାହିଁ ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି କରିବାକୁ ନିତ୍ୟ ତବ ପୂଜା ସ୍ତୁତି ଏ ଶୁଷ୍କ ପରାଣେ ନାହିଁ ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି କରିବାକୁ ନିତ୍ୟ ତବ ପୂଜା ସ୍ତୁତି ନଇବେ ଦଶମ ହୃଦୟକୁ ଆମ ନଇବେ ଦଶମ ହୃଦୟକୁ ଆମ ଅରପୁଛୁ ପଦେ ହେଉ ଘେନା ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ତୁମରି ଦୁଆରେ କରିବାକୁ ତବ ଆରାଧନା ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ତୁମରି ଦୁଆରେ କରିବାକୁ ତବ ଆରାଧନା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରି ଦିଅ ଆମରି ହୃଦୟ তব মধুময় প্রেমে ভরি নিয় ভাঙ্গি চুরি দিও আমরি হৃদয় তব মধুময় প্রেমে ভরি নিয় নূয়া ভাবে গঢ় তুমরি রূপরে নূয়া ভাবে গঢ় তুমরি রূপরে নিভাই আম পাপ কাଳିমা ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ତୁମରି ଦୁଆରେ କରିବାକୁ ତବ ଆରାଧନା ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ତୁମରି ଦୁଆରେ କରିବାକୁ ତବ ଆରାଧନା
জীবনর পথে হুও সদা সাথী, তুমরি ইঙ্গিতে চলাও গো নীতি। জীবনর পথে হুও সদা সাথী, তুমরি ইঙ্গিতে চলাও গো নীতি। লক্ষ্য ভ্রষ্ট কেবে নহি বুঝিবনে, লক্ষ্য ভ্রষ্ট কেবে নহি বুঝিবনে। ন জীবু গো আমি তুম বিনা, আসিছু প্রভু গো তুমরি দুয়ারে। କରିବାକୁ তব আরাধনা, আসিছু প্রভু গো তুমরি দুয়ারে। କରିବାକୁ তব আরাধনা। মন প্রাণ আত্মা শরীর আমার, তুমরি আশিষে কর গো সুস্থির। মন প্রাণ আত্মা শরীর আমার, তুমরি আশিষে কর গো সুস্থির। উদ্দীপিত কর সবুরি অন্তর, উদ্দীপিত কর সবুরি অন্তর। দেই তব নূଆ উদ্দীপনা, আসিছু প্রভু গো তুমরি দুଆରେ। କରିବାକୁ তব আরাধনা, আসিছু প্রভু গো তুমরি দুଆରେ। କରିବାକୁ তব আরাধনা। মনর সরাগে আশার আবেগে, মনর সরাগে আশার আবেগে। যাই তব কৃষি ঝরଣା, আসিছু প্রভু গো তুমরি দুଆରେ। କରିବାକୁ তব আরাধনা, আসিছু প্রভু গো তুমরি দুଆରେ। କରିବାକୁ তব আরাধনা। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆସୁ ଆମମାନେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ କୃଷକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଅନୁତାପର ସହିତ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଏଇ ଦୁଃଖ ସପ୍ତାହର ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପଥରୁ ଆମେ ଫେରି ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ফিরিয়ারি বন্ধু ক্রুশ পাশকু, ঝুলিছিলে ত্রাণ করতা। ফেরিয়ারি বন্ধু ক্রুশ পাশকু, ঝুলিছিলে ত্রাণ করতা। তোর পাপ পাই ঝরুধিলা তপ তরু ধীর, তোর পাপ পাই ঝরুধিলা তপ তরু ধীর। ফেরিয়ারে বন্ধু ক্রুশ পাশকু, ঝুলিছিলে ত্রাণ করতা। ফেরিয়ারে বন্ধু ক্রুশ পাশকু, ঝুলিছিলে ত্রাণ করতা। করুণা প্রহার বক্ষরে আঘাত,
ଆଘାତ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ତୋ ପାପ କାରଣ ସହି ଅପମାନ ନିଜେ ଦୋଷୀ ହୋଇ ଭୋଗିଲେ ମରଣ କରୁଣା ପ୍ରହାର ବକ୍ଷରେ ଆଘାତ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ତୋ ପାପ କାରଣ ସହି ଅପମାନ ନିଜେ ଦୋଷୀ ହୋଇ ଭୋଗିଲେ ମରଣ ବନ୍ଧୁ ଫେରିଆ বন্ধু ফেরিয়া যিশু বিনা নাহি পরিত্রাণ বন্ধু ফেরিয়া যিশু বিনা নাহি পরিত্রাণ ফেরিয়া রে বন্ধু ক্রুশ পাশকু ঝুলিছিলে প্রাণ করতা ফেরিয়া রে বন্ধু ক্রুশ পাশকু ঝুলিছিলে প্রাণ করতা স্বর্গতিয়াগী মুক্তি পাই ক্রুশে বলি হেলে সে জগত সাই নিজ বন্ধু হই ন চিহ্নিলু তুহি ତାଙ୍କ ବଳି ଥିଲା ତୁମ କତି ପାଇ ସରଗ ତ୍ୟାଗୀ ତୁମ କତି ପାଇ କ୍ରୁଶେ ବଳି ହେଲେ ସେ ଜଗତ ସାଇ নিজ বন্ধু হই ন চিহ্নিলু তুহি তাଙ୍କ বଳି ଥିଲା ତୁମ କତି ପାଇ ବନ୍ଧୁ ଫେରିଆ বন্ধু ফেরিয়া অনুতাপ ভরা হৃদয় বন্ধু ফেরিয়া অনুতাপ ভরা হৃদয় ফেরিয়া রে বন্ধু ক্রুশ পাশকু ঝুলিছিলে ত্রাণ করতা ফেরিয়া রে বন্ধু ক্রুশ পাশকু ঝুলিছিলে ত্রাণ করতা তোর পাপ পাই ঝরুধিলা তপ তরুধীর তোর পাপ পাই ঝরুধিলা তপ তরুধীর ফেরিয়া রে বন্ধু
कृश पाशकु झुलिथिले त्राण करता फेरियारे बंधु कृश पाशकु झुलिथिले त्राण करता। हाँ गो मोर परमेश्वर तमे आमान को बहुमूल्य रक्त द्वारा किणिल कराचन तुमर संतान हबार अधिकार देलो आमाने धूली मात्र हेले मध्य प्रभु आमान को स्मरण रखिल कराचन आमान कार्यकलाप आमान हाँ केते अनुग्रह पाइले सुधा प्रभु अनेक समय तुमको पासरी जाई भी पथगामी हो जाउछु प्रभु आमान निमंते तुम प्रतिदिन से कोरोना प्रहार प्रभु को आघात पाउछ हाँ बापा आमान प्रतिदिन तुमको आमान कर्म रे आमान व्यवहार रे आघात दउछु हे मोर परमेश्वर आज फेरी आसी तुमर से कृष तले जेपरि बंचिबो तुमर से बहुमूल्य रक्त को वापस आमनकर पाप सब धोई परिष्कार करिबु तुमर सानिध्य मध्य रहिबु एथि आमन को दया कर दया कर दया कर आमनकर धर्म सब मार्जना कर मोर परमेश्वर आमनकर अष्टाधर को सूची कर मोर प्रभु तुमर पवित्र नाम को उच्चारण करिबा पय हाँ मोर परमेश्वर आज उपासना रे तुम आम प्रत्येक को सजाड़ी दियो ए नुआ दिन जो आम जीवन रे जोड़ी लोग मोर प्रभु ए नूतन दिन रे आमनकर जीवन को नूतनीकरण हवा पाए तुम साहाय्य कर बोली प्रार्थना करछु पुरातन स्वभाव सब बापा को दूर को फिंगी नूतन पथरे बापा को आम पाद देबु हाँ बापा आम जीवन शैली को आम जीवन प्रत्येक टी प्रभु को अन्य मान आगे आदर्श ख्रीष्टीय जीवन प्रभु को एक आदर्श परी एक भति खुंट परी आम प्रभु को मैंने अन्य मान आगे आलोक देखई पारू एम प्रत्येक को दया कर आज उपासनार समस्त गौरव महिमा कर्ता केवल तुम्हें नियो बापा तुम आराधना करने प्रभु मो योग्य को तुम्हें व्यवहार कल कोटि कोटि धन्यवाद दौछु ए स्थान बसुवा प्रत्येक को मत से प्रकार आशीर्वाद अनुग्रह कर समस्त गौरव महिमा कर्ता तुमको दे ये निवेदन जीशु नाम मागिली बापा आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद मो योग्य को रियल मिनिस्ट्री सुंदर सुजोग देथिबा तो आराधना करू करू जदि किछि भूल एछि दया क्षमा करिवे बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को नाम धन्यवाद हो अति सुंदर भाव आत्मिक गीत आराधना रे आमान को कड़ाई नेले प्रभुंकर दासी प्रभु तांको आशीर्वाद करंतो एही परी ऑनलाइन रे ऑफलाइन रे तांको व्यवहार करंतो तांको परिवार प्रभु आशीर्वाद करंतो बहुत सुंदर भाव आत्मिक गीत माध्यम आमान को कड़ाई नेले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ ए समय आसंतो आमाने उपयुक्त समय पहुंची अछो आ ए समय आमाने वाक्य माध्यम को जीवा आ ए समय आमानकर मध्य अच्छा सुपरिचित वक्ता महाशय आमानकर पालक अनेक थर आसी आमान को आगर मध्य वाक्य प्रदान करी आज मध्य पुनर्बार आमानकर मध्य अच्छा प्रभुंकर नाम धन्यवाद हो आ समय आसतु आमाने प्रभुंकर गौरव निमंते आ समस्ते आमाने करताली दबा प्रभुंकर दास को स्वागत करवा आ समय अनुरोध करे आमानक मध्य आमानकर पालक अब्राहम ख्रीष्टदास आज्ञा अच्छा आज्ञा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आ समय आपणकर समय आमान को आपण वाक्य माध्यम पढ़ाए प्रभु पवित्र नाम धन्यवाद दिए ता सहित अति प्रेम रे आपण माने आज प्रभात समय प्रभुंकर वाक्यर परिवेषण करिवार सुजोग देले सेथिपई डीएल मिनिस्ट्री रो समस्त प्रभुंकर दास दासी मानक मोर हृदयर नमस्कार जना करे प्रेज द लॉर्ड प्रभु अनुग्रह समय मध्य आमानक रखिथिबा सकाशु अनुग्रह रे आमानक से कौन सबु देइछन्ते प्रतिज्ञा करिछन्ते सेगुडी को आमाने आज आलोचना करिया पई जिबा मो सहित आपण माने खोलंतु प्रथम कोरिन्थिय 2 अध्याय तहिर 12 पद प्रथम कोरिन्थिय 2 अध्याय तहिर 12 पद एटा लिखा जाए
ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦତ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଆତ୍ମା ନ ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ କଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ସକାଶେ ଆମମାନେ ପାଇଛୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ଅନୁଗ୍ରହରେ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ସକାଶେ ପାଇଛୁ ବୋଲି ମନେ କରୁ, ତେବେ ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ତ୍ରୁଟି ଘଟିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର କେତେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ହିଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହାକି ଜଣେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଆଉ ତାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହିତୋପଦେଶ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 34 ପଦ ଯଦି ପଢିବା, ତେବେ ସେଠାରେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଯୋଉମାନେ ନମ୍ର, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ବ୍ୟବହାରରେ, ଆଚରଣରେ, ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନମ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ପୁଣି ହିତୋପଦେଶ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 2 ପଦ ଯଦି ପଢିବା, ସତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ନାହିଁ। ପୁଣି ହିତୋପଦେଶ 11ର 27 ପଦ ଯଦି ପଢିବା, ଯତ୍ନରେ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଶାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 14ର 9 ପଦ ଯଦି ପଢିବା, ତେବେ ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ସେ ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କଥା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ, ସବୁ ନମ୍ର ଲୋକ, ସବୁ ସତ ଲୋକ, ସବୁ ଯତ୍ନରେ ହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲୋକ ବା ସବୁ ସରଳ ଲୋକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ ନାହିଁ, ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗ୍ୟତା ସକାଶେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପଢିବା, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 33 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 19 ପଦ ଯଦି କେହି ପଢିପାରିବେ ତେବେ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ନାଇଁ ତ ମୁଁ ପଢିବି। ଯାତ୍ରା 33ର 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଆମେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ଗମନ କରାଇବା, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରିବା, ଆମେ ଯାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ ତାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ଓ ଯାହାକୁ ଦୟା କରୁ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବା। ଏହି ପଦ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା କେହି ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ ତାହା ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦୟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ହାଲେଲୁୟା। ସତରେ ଆଜି ଆମମାନେ କେତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାର ପାତ୍ର ଅଟୁ ଯେ ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ପୃଥିବୀରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, କି ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, କି ଆମମାନଙ୍କର ସାଧୁତା, କି ନମ୍ରତା, କି ଅବା ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା, କି ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛୁ, ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୟା ସକାଶେ ସତରେ ଆମେ କେତେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, କେତେ ବାଧ୍ୟ ହେବା କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ।
କେତେ ନମ୍ର ହବା କଥା, କେତେ ଆଜ୍ଞାବହ ହବା କଥା। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା 50, 60, 70, 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ନ ପାଇ ଜଗତ ସେମାନେ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇ ଜଗତ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ରାସ୍ତା ନ ପାଇ ଜଗତ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କାଳ ନରକ ପାଇଁ ସେମାନେ ମନୋନୀତ କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା କେତେ ଆମ ପ୍ରତି, ସତରେ ଭାବିଲେ କୃତଜ୍ଞତାରେ ହୃଦୟ ଭରିଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନରେ ସେଗୁଡିକ ବୁଝି ହବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଉମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଇ କଥା ଲେଖିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦତ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମମାନେ ଯେପରି ଜାଣିପାରୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହଁ, ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦତ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଯେପରି ଆମମାନେ ଜାଣିପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଜଗତର ଆତ୍ମା ନ ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ବିଷୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଜାଣିପାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ହିଁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏହା ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା ସକାଶେ ପାଇନାହଁ, ତୁମର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ସକାଶେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଏହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପାଇଅଛ ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରଥମ କଥା ମାନେ ଦେଖୁ ଯିଶା ଭାବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 60 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯିଶାୟ 60:10ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହରେ କରୁଣା କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହରେ କରୁଣା କରନ୍ତି, ସେ ଦୟା ଦେଖାନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୟା ଦେଖାନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୟା ଦେଖାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୟା ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଏଲିୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଧବା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଅନେକ ବିଧବା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଲିୟାଙ୍କୁ ପଠାଗଲା ନାହିଁ, ସାରିଫତକୁ ପଠାଗଲା। ଏଲିଶାଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ କୁଷ୍ଠି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାମାନ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ସେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାକୁ ଦୟା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମ ପ୍ରତି ଘଟୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଦରକାର, ଯେପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟା କରନ୍ତି ଆଉ ଦୟାରେ ଯାହା ଯାହା ଦିଆଯାଏ ସେସବୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି
ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ, ଆମେ ନିରାଶ ନ ହଉ, ସମର୍ପିତ ହଉ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦଉ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କରୁଣା କରିବେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ସେ ଅନୁଗ୍ରହରେ କରୁଣା କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଗାଲାତ୍ୟ 1:6 ଏବଂ ଗାଲାତ୍ୟ 1:15। 1:6 ଅନୁଗ୍ରହରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ଗାଲାତ୍ୟ 1:15 ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଉଲ କହିଲେ, ଯେ ମତେ ମାତାର ଉଦରରୁ ପୃଥକ କରିଥିଲେ, ନିରୂପିତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଅନୁଗ୍ରହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ବାଇବଲରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 10 ପ୍ରକାରର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ କାରଣରୁ ମତେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆହ୍ୱାନ 10 ପ୍ରକାର। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି? ନିଜ ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଫେସୀ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଏ, ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ କରିବା। ସବୁ ମୁଁ କରିବି, ସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ, ସବୁଥିରେ ହାତ ମାରିବା ଯଦ୍ୱାରା ବିଫଳ ହେଇଯାଏ, ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସେ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଏ। ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଉଲଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ପିତରଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପିତରଙ୍କୁ ଯିଏ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାରର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସ ପାଉଲଙ୍କୁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା, ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନେ କରୁନଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ। ଯୁଆଡେ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡେ ଯିବା, ଏଟା ଆହ୍ୱାନର ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ ନୁହଁ। ପଢିବା ଆମେ ପ୍ରେରିତ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 6 ପଦ। ସେମାନେ ଆସିଆରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିବାରିତ ହୋଇ ପ୍ରୁଗ୍ରିଆ ଓ ଗାଲାତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମୁସିଆ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଥୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବି ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରର ଆତ୍ମା କେବେ ଆମକୁ ବାରଣ କରିବା କଥା ଆମର ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି? ପାଉଲ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ
ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ, ନା ନା ନା, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିରୂପଣ କରିଅଛି, କେବଳ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ଯିବ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ବିଚଳିତ ହେଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁଲପିଟରେ ଠିଆ ହେବି ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲ ଅଟେ। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଡାକିଲେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ କରେ, ତେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବକ ସେବିକା ମାନଙ୍କୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଆଖିର କାମ ଆଖି କରିବ, କାନର କାମ କାନ କରିବ, ହାତର କାମ ହାତ କରିବ, କିଡନୀର କାମ କିଡନୀ କରିବ, ଯାହାର କାମ ସିଏ କରିବେ। ଏଇ କରିନ୍ଥୀୟ ପତ୍ରରେ ପାଉଲ ସେ ବିଷୟ ବୁଝାନ୍ତି। ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ଶରୀର ଗଠିତ ଅଟେ। ଯାହାକୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ମନା କଲେ। ତାପରେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ସେ ଦେଖିଲେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫିଲିପିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଡ଼ନା ହେଲା, ନିନ୍ଦା ହେଲା, ଅପମାନ ହେଲା, ଜେଲରେ ରଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଲାଭର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆହ୍ୱାନରେ ଦୟା କରନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦୟା କରନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଏଫେସୀ 2:8 ଲେଖାଯାଏ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତି, ପାପ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି। ଏଫେସୀ 2:8 ଟିକେ ପଢିବା। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବକୃତ ପାପ କ୍ଷମା, ପ୍ରତିଦିନର ପାପ କ୍ଷମା। କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛି ବୋଲି ମନେ କରିବା ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ଏକା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ରହିବା ଦରକାର। ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଯେପରି ଅଧର୍ମ ନ ହୁଏ, ପୁନର୍ବାର ଯେପରି ପାପ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ନିହାତି ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କର ବଳି ଦ୍ୱାରା, 6 ଘଣ୍ଟାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା, ଭାବିଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଏତେ ସହଜରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତର ତାଙ୍କ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି, ତୁମେ ରୂପା କି ସୁନା କ୍ଷୟନୀୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତା ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା ହୋଇଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାଇବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା କହେ
ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଯଦି ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଭାବିବା, ତେବେ ହିଁ ପାଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିପାରିବା। ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ସେ କଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ତିତସ 3 ତହିଁର 7 ପଦରେ ପାଉଲ ତିତସଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଭରସାନୁସାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବୁ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆଉ ପାପୀ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। କେଡେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରିଣୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହରେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହଉଥିଲେ। ଆମେ ନୋହଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, କିମ୍ବା ନୂତନ ନିୟମର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଯୋହନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ। ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମାନେ ପଢିବା, ଲୁକ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ। ତହିଁର 6 ପଦ। ସେମାନେ ଉଭୟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ। ଯଦି କୌଣସି ବିଧି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଳନ କରିବାରେ ତ୍ରୁଟି କରୁଥିଲା, ତାର ଧାର୍ମିକତା କଟି ଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଯେ ପାଳନ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା। କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ, କେତେ ଦୟା ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ। ସତରେ କେତେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା କଥା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ନହେଲେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେ ଦୟା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କଲେ। ସତରେ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ଅଟୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକତା ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଅଟେ। ପୁନର୍ବାର ଯେପରି ଆମମାନେ ଅଧର୍ମ ନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ, ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଗୀତ ସଂହିତା 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଗୀତ ତହିଁର 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 5:12 ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଢାଲ ପରି ତାକୁ ବେଷ୍ଟନ କରେ ଅନୁଗ୍ରହ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ କୌଣସି ପାପ କରିପାରେ ନା। ହାଲେଲୁୟା।
ଅନୁଗ୍ରହ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଶକ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଢାଲ ପରି ତାହା ବେଷ୍ଟନ କରେ। ଯାହା ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଥାଏ ସେ ପାପ କରିପାରେ ନା। ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଯିଏ ପତିତ ହେଇଯାଏ ସେ ସହଜରେ ପାପ କରେ। ତାହା ଏକ ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। କେତେ ବଡ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଏହା। ଅସାର ଜଗତରେ ପାପାତ୍ମାର ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ପାପ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବିମୁଖ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ପାପୀ ବହୁ ମଙ୍ଗଳ ନାଶ କରେ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ପାପ ଯଦି ଚାଲିଥିବ ଫଳପ୍ରଦ ହବ ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠାଜନକ ହବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ହିତଜନକ ହବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଶୁଣିବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ, ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଭଲ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଲାଗିବ, କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ, କାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ନାହିଁ। ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠୁଛୁ, କେତେ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛୁ, ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ବସୁଛୁ ଜୁମରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାସ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। କେବଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ଯେ ମୋର ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ, ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜିର ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଅନୁଗ୍ରହରେ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସେ ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ ମତେ ବେଷ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କେଡେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯୋଉମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, କୌଣସି ଛୋଟ ଭୁଲ ହଉ ବଡ ଭୁଲ ହଉ, କୌଣସି ଛୋଟ ଭୁଲ ହଉ ବା ବଡ ଭୁଲ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉଟା ବଡ ପରି ଲାଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉଟା ଛୋଟ ପରି ଲାଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ପାପ ପାପ, ବଡ ସାନ ନୁହଁ। ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ନରକ ଯିବ, ଜଣେ ମିଛ କହିକି ନରକ ଯିବ, ସମାନ, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡର। ମିଛକୁ ଆମେ ଅତି ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛୁ। ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଯାଏ ପାଟିରୁ। ନିନ୍ଦା କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ହେଇଯାଇଛି। ନିନ୍ଦକ ମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ ଲେଖା ଅଛି, ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଏ ଇଏ ସେମିତି, ସେ ସେମିତି, ସେ ସେମିତି, ଏମିତି ହୁଏ କି ନାହିଁ? ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହେବାରୁ ତାହା ବନ୍ଦ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ତା ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାନ କରିଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଥାଏ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ଆମେ ପଢିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 21 ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ତ ସେ କହିଲେ ଭଲ,
आमे ए विषय तुम प्रति अनुग्रह करी सही जो नगर कथा तुम्हें कहिलो ताहा उत्पादन करिबा नाही। जो मानक प्रति परमेश्वर अनुग्रह थाए प्रभु से प्रार्थना शुणते। ध्यान देवा प्रभुंकर अनुग्रह रे आमे भरोसा रखिबा। प्रभु तुम्हें मते अनुग्रह कर आ मोर जहा जहा प्रयोजन रही अछि उपयुक्त समय रे ताहा तुम्हें दान कर। जो मानक प्रति प्रभु अनुग्रह करते लोटों प्रति प्रभु अनुग्रह कले। प्रभु कहले आमे अनुग्रह करी तुमर प्रार्थना शुणिलु। आमे जहा चाहूचु ताहा तुम्हें करिबा पाए न चाहिले भी तुम्हें जो अनुरोध आम पाखरे रखिल अनुग्रह सकाशे आमे तुमर प्रार्थना शुणिलु। प्रभु जो मानकु अनुग्रह करिया पाए चाहंती अनुग्रह दियंती से मानकर प्रार्थना शुणी था। जेकोसी विषय रे जने व्यक्ति प्रभु सामू प्रार्थना करने को आसिले अनुग्रह नथिले से प्रार्थना शुणा जीवन। शेष कथा आओ गुरुत्वपूर्ण कथा। शेष कथा गुरुत्वपूर्ण कथा। अनुग्रह रे प्रभु तांकर उपस्थिति को तांकर लोकमानंकु जानिबा पाई देई थांती। यात्रा पुस्तक 33 अध्याय तहिर 16 पद मान पढ़िबा। यात्रा पुस्तक 33 रो 16 एठारे लिखा जाए कारण मु तुमर एही लोक माने जे तुम दृष्टि रे अनुग्रह पात्र होई अछु यह एबे काहे रे जणा जीव जेपरि मु तुमर लोक माने पृथ्वीस्थ समस्त लोक ठार विशेष लोक हेबा आमानंकर सहित तुमर गमन द्वारा कि यह जणा जाए नाही। प्रभुंकर उपस्थिति को अनुग्रह रे जने व्यक्ति अनुभव करि पारिबो। जोसेफ प्रभुंकर उपस्थिति को अनुभव करुथिले। दाऊद प्रभुंकर उपस्थिति को अनुभव करुथिले। साधु पाउल प्रभुंकर उपस्थिति को अनुभव करुथिले। जो माने प्रभुंकर उपस्थिति को सब बेले जीवन रे अनुभव करंती से माने पापर निवृत्त होइथान। एई समस्त विषय गुड़िक जेपरि आमाने जानि परिबा एथिपय प्रभु आमानकु देइछन। प्रथम कथा अनुग्रह रे दया करंती, अनुग्रह रे आह्वान करंती, अनुग्रह रे परित्राण करंती, अनुग्रह रे धार्मिक गणना करंती, अनुग्रह ढाल स्वरूप वेष्टन करी अधर्मर रक्षा करंती, अनुग्रह रे प्रार्थना शुणंती आ अनुग्रह रे तांकर उपस्थिति को निरंतर अनुभव करिबा पई दियंती। ए समस्त विषय जानिबा पई प्रभु आम प्रत्येक को सर्वदा अनुग्रह प्रदान करंती। प्रभु ए वाक्य द्वारा समस्त को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। पदे प्रार्थना करिबा। दयामय स्वर्गस्थ पिता तुमर पवित्र आत्मा तुम्हें आमान को दे अच्छ जहां साहाय्य रे अनुग्रह रे देइतिबा विषय गुड़िक आम जानी पारिबु और ताहार सत आचरण करि पारिबु। तुम्हें दया कर। ये समस्त वाक्यर सत्यता तुम्हें प्रकाश कल से विषय रे मनोयोगी हेबा पाए मते एवं आमानकु अनुग्रह दान कर। प्रभु जीशु नाम रे पिता ईश्वर ठारे प्रार्थना उत्सर्ग कलु। आमेन। आमेन। प्रभु नाम धन्यवाद हो। प्रभु तांको दासों द्वारा बहुत सुंदर वाक्य ही प्रभा समय आमान को कथा कही अच्छे आ समय आसतु आम उच्च करताल द्वारा धन्यवाद जना।
प्रभुंकर गौरव निमंते बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु, आपणकर सेवा कार्य को आशीर्वाद करंतु, एही परि तांको राज्य रे व्यवहार ऑफलाइन रे ऑनलाइन रे व्यवहार करंतु। आ बहुत सुंदर वाक्य एही प्रभात समय आमान को शॉर्ट एंड स्वीट भावरे सही अनुग्रह विषय आमान को आज प्रदान कर अनुग्रह द्वारा आमाने समस्त पाई थाओ। प्रभु से अनुग्रह द्वारा ही आमान समस्त कार्य कड़ाई नियंती। अनेक पॉइंट कही अछंती, अनेक पदपर्म आमान को दे अछंती। आउ सही परि आमाने सही प्रभुंकर अनुग्रह रे ही आमे सदा सर्वदा हमर जीवन शेष पर्यंत आमाने चलिबा। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। आउ एई समय रे आमान को मध्यरे पीके पाणी आज्ञा अछंती, आमान को प्रार्थना रे कड़ाई नेबे। अनेक विज्ञापन रही अछि, आमानकर होस्ट आज्ञा पीटर आज्ञा विज्ञापन जणाइबे।